Hello everyone, I am Vijayashri. We were discussing the chapter haloalkenes and haloarenes. We were solving MCQ on this. As per the KCET point of view, we solved almost 10 questions in yesterday's session. We will solve some more questions in this session. So question is, meso compounds do not show optical activity because ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಿಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮಿಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. So meso compounds do not show optical activity because the reason behind they are not showing optical activity is option A, they do not contain chiral carbon atoms. So chiral carbon irutte alva, meso compound idru chiral carbon irutte. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, even though some compounds having chiral carbon atom, they are meso compounds. So this is not a right option. ಎರಡನೇದು, they have non-superimposable mirror image. They have non-superimposable mirror image. They have non-super mirror images anta. This can be also eliminated. They have superimposable mirror images because of the plane of symmetry. So this option can be eliminated. They contain plane of symmetry. Yes, this is the right reason regarding the meso compound. So this is the right statement. Option D, they do not contain plane of symmetry. It is the opposite statement for meso compound. So this is not a right option. So right option is option C. Because of the presence of the plane of symmetry, they are optically inactive in nature. This is the right answer. Next question. An alkyl bromide reacts with alkyl bromide andre unknown ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, X ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That reacts with sodium in ether forms 4,5-diethyl octane. So what is 4,5-diethyl octane anta final ಒಂದು, it is a final product. Okay, so product ಯಾವುದು 4,5-diethyl octane. first 4,5-diethyl octane structure ಬರೆಯೋಣ. Okay, 4,5-diethyl octane. So octane ಅಂದ್ರೆ 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಚೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ it contains CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH2, CH2, CH3. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ CH ಬರ್ದೆ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ CH ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ 5th ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5th ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, CH2, CH2, ಇಲ್ಲಿ CH2, CH2. ಸೊ ನಾನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್?
ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 2R(X) ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2Na ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಆರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಪಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ R'(R) ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, 2 alkyl halides undergo coupling to form this respective long chain alkanes ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 8 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ RX ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ RX ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಬಲ್ R. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 R ಕಪಲ್ ಆಗಿ R'(R) ಅಂತ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಚೈನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಚೈನ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಚೈನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Here option D is the right answer. So this is the product. So compound X andre yavadu agidre this is the product. Okay, hege anta bardu torstini nanu. It is 3-bromo hexane anta karitare. So it will form 4,5-dimethyl octane compound anna kodutte. So right answer is option D. Okay. Here you can see 3-bromo hexane. Next. So 13th question ನೋಡಿ, which of the following pair shows correctly matched? So reactants ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ products ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So first reaction, second reaction, third reaction and fourth reaction. These 4 reactions are given. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ reaction feasible ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First reaction ಅಲ್ಲಿ alkyl halides ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ SN1 ಆರ್ SN2. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ RH ಅಲ್ಲ ROH ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, RX ಪ್ಲಸ್ AgCl, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ RNC ಆಗತ್ತೆ. R ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ AgCN ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಯರ್, because AgCN is covalent. AgCN is covalent. That's why it can attack on carbocation intermediate. That's why isocyanide product can be formed. So e reaction agatte. This reaction is favorable because here AgCN is covalent. That's why isocyanide formation is take place. Okay, reactive intermediate is carbocation. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್.
ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. RX ಪ್ಲಸ್ KCl ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು RNC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ, ಸೊ RNC ಆಗಲ್ಲ, ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬದಲು RNC ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೈಲ್, ನಾಟ್ RNC, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ KCN ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾಟ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ AgCN ಅನ್ನೋದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫೇವರ್ಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, RNC ಆಗತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. RX reacts with, ಅಂದ್ರೆ alkyl halides reacts with sodium in ether, it will form R-R. ಸೊ ಇದಾಗತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಟಿವ್ ಕಪಲಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು, ಕಪಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ right answer. Second reaction and fourth reactions are feasible. Remaining all reactions are not feasible. So ಯಾಕೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 14th ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Cycloalkanes formed when 1,4-dibromopentane is heated with sodium is methyl cyclobutane, cyclopentane, cyclobutane and methyl cyclopentane. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಅಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ, 1,4-dibromopentane ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ 1,4-dibromopentane? ಪೆಂಟೇನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, 5-membered ring, right? I write it as CH2Br, CH2, CH2, CHBr, ಇದಕ್ಕೆ CH3 ಪ್ಲಸ್ 2NaBr, 2Na ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1,4-dibromopentane is heated with sodium ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಕ್ಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌ ಸೈಕ್ಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ CH2, 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 just a minute, CH2, CH2, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, CH3 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 2Na ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ 2NaBr ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ cycloalkane? It is cyclobutane. Okay, what is this? Cyclobutane. So cyclobutane ಗೆ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಮೀಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇಯರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು, ಮೀಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CH3 ಹಿಯರ್ methyl cyclobutane is formed. Okay, so
This is the reaction. So right answer is option A is the correct answer. Fifth one, an incorrect statement with respect to SN1 and SN2 mechanism for alkyl halide is. So ನಿಮ್ಗೆ SN1 ಮತ್ತೆ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ SN1 and SN2. So what is SN1 and SN2? First one, a strong nucleophile in an aprotic solvent increases the rate of SN2 reaction. So strong nucleophile SN2 reaction is, it is single step reaction alva. SN2 reaction ಅಂದ್ರೆ single step reaction ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it involves the formation of what is that transition state ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. Transition state is formed in SN2 reaction. So transition state form ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಫೇವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Strong nucleophile helps to the formation of reaction, and that is transition state. So aprotic solvent ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Help ಮಾಡುತ್ತೆ, which increases the rate of SN2 reaction, which favors the rate of SN2 reaction. That's why this statement is correct statement. Okay, strong nucleophile adu SN2 reaction favorable ಆಗಿರುತ್ತೆ. Aprotic solvent means it favors the SN2 reaction. Okay, so it is a correct statement. Competing reaction for SN2 reaction is rearrangement. So this is wrong statement. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ SN2 reaction ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, it is single step reaction. SN2 reaction ಅಂದ್ರೆ it is single step reaction. Rearrangement ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ takes place. So ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ more than one step ಇರಬೇಕು. It should possess more than one step. So rearrangement reaction ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ one step reaction ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, more than one step ಆಗ್ಬೇಕು. But SN2 is single step reaction. So this statement is incorrect statement with respect to SN2 reaction. So SN1 reaction can be catalyzed by Lewis base. Yes, it is right statement. Lewis base ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will coordinate with leaving group. Leaving group ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಜೊತೆ ಈ ಲೆವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ SN1 reaction catalyzed by Lewis acids. It is a right statement. Lewis acids supports the SN1 reaction. So it is the right statement regarding SN1 reaction. ಆಮೇಲೆ weak nucleophile and protic solvent increases the rate of SN1 reaction. As you already know, SN1 reaction ಅಲ್ಲಿ carbocation intermediate form ಆಗುತ್ತೆ. Correct. It is a two-step reaction. Carbocation intermediate is formed. So nucleophile, weak nucleophile stabilizes the cation formation, and protic solvent also favors the formation of carbocation. So this is also correct statement. ಹಾಗಿದ್ರೆ wrong statement ಯಾವುದು? Option B. ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು? SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ rearrangement takes place in more than one steps. That's why it is wrong statement. Next question. The arrangement of the following compound is bromomethane ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್ ಒಂದು. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, CH3Br. Okay.
ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್. 3 ಯಾವುದು? ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ CHBr3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ CH3Cl ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಡೈಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೈಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ as CH2Br2. ಡೈಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು boiling point of a compound directly proportional to number of halogen atoms, and boiling point directly proportional to molecular weight. Okay, so molecular weight ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ alkyl group, boiling point get increased. Okay, so ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, how many halogens attached it? 1 bromine. So bromoform ನೋಡಿ, there are 3 bromine atoms attached to this, so it should have highest boiling point. ಸೊ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಬ್ರೋಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮಿಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಇದೆ, 3 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 4ಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಡೈಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಡೈಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್ ಸಾರಿ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ದೆನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಬ್ರೋಮೋಮಿಥೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the hydrolysis of optically active 2-bromobutane with aqueous NaOH results in the formation of. Okay, so what should be the reaction here? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇನೆ. ದ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ 2-bromobutane ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 2-bromobutane and NaOH both are the reactants. aqueous ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ 2-bromobutane. CH3 CH2 ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ there. CH3 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ bromine. This is 2-bromobutane with aqueous NaOH. NaOH in water. Okay, it will produce. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, nucleophilic substitution reaction will take place. Which reaction, whether it SN1 reaction or SN2 reaction ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವುದು ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ OH ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. CH3 CH. ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, OH ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. OH CH2 CH3. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇದು. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 ಅಂತ ಚೈನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ 2. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ, OL ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬ್ಯೂಟನ್ 2-ol ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟನ್ 2-ol ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೇವೋ ರೊಟೇಟರಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, SN1 ಮೀನ್ಸ್ unimolecular nucleophilic substitution reaction. SN2 refers to bimolecular nucleophilic substitution reaction. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು SN1 ಬರೀತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. SN1 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ intermediate. It is two-step reaction.
Okay, favored by polar protic solvents. Favored by polar protic solvents. Polar protic solvents ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ electronegative atom ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Atom attached to hydrogen. So electronegative atom ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಕ್ವೇಯಸ್ NaOH means it is polar protic solvent. It is aqueous NaOH means polar protic solvent. So water is polar protic solvent ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೇನೆ. ಓಕೆ, SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ವೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, halogen is a living group here. It removes. In the next step, carbocation formation ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ NaOH ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Na ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ROH ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ NaX ಆಗತ್ತೆ. NaX ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂಡ್ ಲೇವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್. ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್. So product contain both plus butane 2-diol and minus 2-butanediol. Plus or minus 2-butanediol. So racemic mixture ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ racemic mixture ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ aqueous ಅನ್ನೋದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. aqueous refers to polar protic solvent. polar protic solvent ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೇವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೇವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ products are formed as racemic mixture, equimolecular mixture of plus optical isomer and minus optical isomer, dextrorotatory optical isomer and levorotatory optical isomer. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ. So in this way you have to analyze. So this is the key point to identify the answer. So right answer ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ option C, plus or minus butane 2-ol. It is the right answer. Okay, in this way you have to find the answer. Next 18th question ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ Mg in the presence of dry ether. Then it is hydrolyzed in the presence of acid. It will form the product B. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ,
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರೋಮೋಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ Mg magnesium. It will form Grignard reagent in the presence of dry ether. Grignard reagent ಆಗುತ್ತೆ. Grignard reagent ಅಂದ್ರೆ ಏನು, RMgX ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. So what is R here, cyclohexane is R here. R may be alkyl or aryl group ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. What is R here, cyclohexane is R, Mg X ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. X ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ರೋಮೋ. Okay, this is the product formed in first step. What is the name of this, cyclohexyl bromide. Sorry, magnesium bromide it is. Magnesium ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. Okay, this is the first product formed. Okay, what is it? It is B. So, sorry, not B, it is A. A position ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, cyclohexyl magnesium bromide. Grignard reagent ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, this is MgBr, cyclohexane. So it is undergo hydrolysis in the presence of proton. Okay, hydrolysis ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ರೆ, it will undergo hydrolysis and form the product cyclohexane. Cyclohexane is the product. So it is the position B. So B ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು, cyclohexane ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. So option D is the right answer. Don't get confused between option A and option D. So right answer is option D. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ B ಬದಲು A ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, then option A would have become right answer. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ okay, 19th question says reactivity order of halides for dihydrohalogenation is. Dihydrohalogenation reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯೋಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ಸ್. ಡೈಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್, ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು alkyl or aryl group, F refers to fluorine, Cl refers to chlorine, Br refers to bromine, I refers to iodine. These are all the halogens. So halogens are leaving groups here. So ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ 4 ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅಯೋಡಿನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು? ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಫ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದು? ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಆರ್ ಐದಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಅಯೋಡಿನ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಅಯೋಡೈಡ್, iodine is a best living group among 4. Best living group. Best living group ಅಂದ್ರೆ it can be removed easily from alkyl halides ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ I minus best living group ಅಂದ್ರೆ it has largest size among 4 halogens. So iodine has a largest size, no? ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಐ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ ಐ ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ we can easily break the bond. So breaking is easy. So breaking easy ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬೆಟರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. Which implies most reactive. So leaving group better ಇದ್ದಾಗ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಡ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಡ್. which implies bond length is long. Bond length long ಇದ್ದಾಗೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ bond length highest implies breaking of bond is easy. This means better leaving group. It means most reactive. So ಇಲ್ಲಿ highest reactive ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ highest reactive iodine is a highest better leaving group or best leaving group ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So Ri is the most reactive species for dehydrohalogenation. Then
ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸೈಜ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಗಿಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಲೆಸ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ದನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಆರ್ ಐ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಆರ್ ಎಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. Iodide, then comes bromide, then comes chloride, then comes fluoride because on the size ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೀವ್ ದ substituent. That's why reaction will be favored. This is wrong. In this way we have to analyze. Last question of this session: which of the following statement is true in the case of alkyl halide? Alkyl halide andre RX. Okay, they are polar in nature. Polar in nature alkyl halide andre, yes, they are polar in nature because it carries partially negative charge, it carries partial positive charge, because halogens are electronegative in nature. That's why they pull the shared electron towards them. So they are polar in nature. They are highly soluble in water. It is not true. Even though they are polar in nature, they need not to dissolve in water, because the alkyl halides ಅನ್ನೋದು they do not form hydrogen bond with water. So water ಅಲ್ಲಿ soluble ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್, that compound should form hydrogen bond with water. So ಇಲ್ಲಿ alkyl halide, even though they are polar, they do not form hydrogen bond with water. That's why they are insoluble in water. So this is a wrong statement. They are not soluble in water or they are insoluble ಅಂತ ಇದ್ರೆ correct statement ಆಗಿತ್ತು. It is a wrong statement. ಆಮೇಲೆ they can form hydrogen bond. As I told you already, hydrogen bond form ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು. Okay, they do not form hydrogen bond. They undergo addition reaction. This is also wrong statement. ಯಾಕೆ addition reaction ಆಗುತ್ತೆ? Addition reaction ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? If compounds are unsaturated, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ addition reaction ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್? ನೋ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ alkyl halide ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. Okay, alkyl group directly attached to halogen. All are single bonded carbons only. So addition reaction agalla. So they do not undergo addition reaction because they are saturated. So true statement yavadu agidre? Option A is the true statement here. They are polar in nature. Yake? X is electronegative in nature. Halogens are electronegative in nature. They pulls the shared electron pair towards them. So ಈ ರೀತಿ RX ನಡುವೆ alkyl group ಮತ್ತೆ halogen ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ X is a more electronegative. So electron density ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? halogen ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it will carry partial negative charge.
electron density shifts away from this alkyl group. That's why it carries partial positive charge. So polarity develop ಆಯ್ತು. That's why they are polar in nature. They are polar in nature. So this completes today's session. So we will continue in tomorrow's class. Please read and come for tomorrow's class. Thank you.